को लोहड़ी मनाई जाएगी और काले कानूनों की जो कॉपीज़ हैं वो जलाई जाएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, खट्टर ने जो कुछ किया, जैसे बैरियर जिस दिन तोड़े थे, वो जायज़ था? नहीं, कोई याद नहीं। हम तो 8 तारीख के बैठे जी, हमारे बच्चे घोड़े पर मर जाएंगे जी, हम जाने वाले नहीं यहाँ से। हाँ, यहाँ से बेइज्जती कर दी हमारी। हाँ, अब यहाँ रोड के ऊपर बिठा दिए, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जी यहाँ पर। हम जहाँ यहाँ से उठे नहीं गए थे, साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ जी माए। हाँ, हम बहुत दुखी हो गए जी। हम बैठे 8 तारीख के आए हुए हैं जी। हाँ हाँ, बच्चा छोड़ कर हम छोटे छोटे बच्चा ना अपने। हाँ, मैं हाँ जाऊँ नहीं गाँव में, यहाँ से मर जाऊँगा जी यहाँ पर। रो मत देखो, मत गिराओ, मन मत गिराओ, ठीक है? बड़ा भाई साथ में खड़ा है तो अब इनकी किसी की औकात नहीं है किसी को झुका दे, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको मजबूत कलेजा रखना होगा। नहीं, मोदी ने हमें घोड़े को ऊपर बिठा के रख दिया 8 तारीख के। हम ठंड में मर लाग रहे। हाँ, यहाँ 3 बार सुनाई नहीं हो रही। हाँ, अब तो हम क्या करें? हमारे बच्चे वहाँ ठठन लाग रहे, हम यहाँ घोड़े पे ठठन लाग रहे, बारिश में हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। हाँ, हम क्या करें बता, हम तो गरीब हैं। हाँ, अरे मोदी मर गया, मोदी मर गया और कंगना नंगी कर गया, मोदी मर गया, खट्टर मर गया। कैसे लगी चोट? कल तो बॉर्डर तो जा रहा जी मैं, तो वहाँ पे बैनर के साथ हेड सेट हो गई थी, तो इसलिए चोट लग गई थी मेरे को। चलो कोई बात नहीं है, निशानी ताउम्र आपको भी याद रहेगी और इतिहास में दर्ज हो गई है अभी। अब आप परिवार को, बच्चों को बता सकोगे कि जब 2020 में 21 में दिल्ली घेरी थी ना सिखों ने, उसमें हम भी गए थे, ठीक है ना? 18 के बाद अभी 20-21 में घेरी है, ठीक है? 18वीं सदी, 2 सदियों के बाद, याद रखना उस इतिहास में नाम लिखा गया है आपका। वीर मेरा पीछे बैठे होने तो पूछते हैं, तुसी की कहोगे हुशियारपुर तो कल्ले आए हो, कोई साथी नहीं मिलया कि ऐसी चिणक लगी कि कल्ले गड्डी चा के निकल गया? हाँ जी, मोदी ने ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। कदे या सरकार आ सी खेत माल देखो वो आके बटे हुआ है जिब्बेरा लगा है ना। तो अब क्यों ये सब चीज़ें ध्यान में आई हैं? अब क्यों लग रहा है कि हमारे साथ धक्का हो रहा है? अब क्यों लग रहा है कि फसलों के दाम सही नहीं मिल रहे हैं? अब क्यों लग रहा है एमएसपी खत्म की जा रही है? पहले कभी क्यों नहीं दिमाग में आया? जब जीएसटी थोपी तब क्यों नहीं ध्यान में आया? जब नोटबंदी की तब क्यों नहीं सड़कों के ऊपर उतरे? अब ऐसा क्या हो गया कि अब सड़कों के ऊपर आके बुजुर्गों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है तुम्हें? तो ये 26 तारीख को बोल रहे हैं कि दिल्ली कूच करना है, लाल किले पे झंडा टांग के आना है, केसरी निशान। अरे जी चाहिए चालो, हम तो तैयार हैं, तैयार बैठे हम तो चाहिए चालो, कोई दिक्कत ना। मोदी कुकर है जी, हम तैयार बैठे हैं, खट्टर मोदी कुकर है जो हम तैयार बैठे हैं, चाहे मारते हैं चाहे मरते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੀਕਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਨਾ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया। हाय हाय। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਨਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਨਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਆ ਤੇ ਆਹ ਵੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ है, किसी डंडे झंडे के थले नहीं पहुंची। पहला हरियाणे तो शुरू करते हैं। आप बताओ क्यों बैठे हो यहाँ पे? घर पे बेड लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, ऐसी क्या बात है कि आप सड़कों पे आके इतनी ठंड में बैठना पड़ रहा है? सर कुछ ही नहीं रहा, आंदोलन चाहिए इसलिए। हाँ? कुछ ही नहीं होता सर, भाव रेट नहीं दे रहे सर सरकार, अपनी चीज़ों जोर से लेते हैं, हमारी चीज़ों कुछ नहीं लेते, उसको रेट पीट रहे हैं। ठीक है, तो अब सरकार रेट नहीं दे रही, आपको ये लग रहा है कि रेट नहीं दे रही। रेट किस चीज़ का नहीं दे रही? फसल का नहीं दे रही, ज़मीन का नहीं दे रही। अगर ज़मीन का सही रेट दे देगी तो बेच दोगे? नहीं सर, ज़मीन को क्या क्यों बेचें, ज़मीन ही है जो कुछ है सर, फसल का नहीं दे रही सर। ठीक है, अब किसान जथेबंदियाँ रोज़ की रोज़ जा रही हैं मीटिंग करने के लिए, सरकार बुला भी रही है, उनसे बातचीत भी हो रही है। अरे बोलना सीख लो ताऊ, चुप करके बैठे रहोगे, कुछ ना होगा। अंबानी अडानी आगे चढ़ जाएंगे ना फिर तो लाठी लेके भागोगे पीछे। आप बताओ कि किसान जथेबंदियाँ लगातार जा रही हैं, बात कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, हर बार नई गोली देती है गवर्नमेंट। अब 8 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद 13 तारीख को लोहड़ी मनाई जाएगी और काले कानूनों की जो कॉपीज़ हैं वो जलाई जाएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, खट्टर ने जो कुछ किया, जैसे बैरियर जिस दिन तोड़े थे, वो जायज़ था? नहीं, कोई याद नहीं, हम तो 8 तारीख के बैठे जी, हमारे बच्चे घोड़े पर मर जाएंगे जी, हम जाने वाले नहीं यहाँ से। हाँ, यहाँ से बेइज्जती कर दी हमारी। हाँ, अब यहाँ रोड के ऊपर बिठा दिए, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जी यहाँ पर। हम जहाँ यहाँ से उठे नहीं गए थे, साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ जी मैं। हाँ, हम बहुत दुखी हो गए जी, यहाँ बैठे 8 तारीख के आए हुए हैं जी। हाँ हाँ, बच्चा छोड़ कर हम छोटे छोटे बच्चा ना अपने ना। हाँ, मैं हाँ जाऊँ नहीं गाँव में, यहाँ से मर जाऊँगा जी यहाँ पर। रो मत देखो, मत गिराओ, मन मत गिराओ, ठीक है, हम हैं, देखो अपना हक लेके जाएंगे, हम अपना हक लेके जाएंगे जी। हाँ, उठू नहीं गाँव में यहाँ से। हाँ, मर जाऊँगा जी। हाँ, उठू नहीं गाँव में यहाँ से बस। हाँ, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो, ये आपके जवान बेटे साथ में बैठे हैं, ठीक है, बड़ा भाई साथ में खड़ा है, तो अब इनकी किसी की औकात नहीं है किसी को झुका दे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मजबूत कलेजा रखना होगा। नहीं, मोदी ने हमें घोड़े को ऊपर बिठा के रख दिया 8 तारीख के, हम ठंड में मर लाग रहे। हाँ, ये 3 बार सुनाई नहीं हो रही। हाँ, तो हम क्या करें, हमारे बच्चे वहाँ ठठन लाग रहे, हम यहाँ घोड़े पे ठठन लाग रहे, बारिश में हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। हाँ, हम क्या करें बता, हम तो गरीब हैं। हाँ, अरे मोदी मर गया, मोदी मर गया, और कंगना नंगी कर गया, मोदी मर गया, खट्टर मर गया। बिल्कुल जी, ये वो दर्द है ना किसानों का, बेशक वो हरियाणे दे होण या पंजाब दे होण, क्योंकि अखां नम हो ही जांदियां ने उन्हां किसानां दियां जिन्हां ने इस धरती का सीना पाड़ के अनाज उगाया होवे, क्योंकि कदे इस जमीन नूं बंजर कहा जाता सी, पर मिट्टी ना मिट्टी हो के धरती का सीना पाड़ के इनू उपजाऊ बनाया साडे पुरखियां ने, जमीनां साडे नाम कीतियां बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। तो इन्हां दी की औकात है ਜਿਹੜੇ अंबानियां अडानियां दे तलवे चट के ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, कैसे लगी चोट? कल तो बॉर्डर तो जा रहा जी मैं, तो वहाँ पर बैनर के साथ हेड सेट हो गई थी, तो इसलिए चोट लग गई थी मेरे को। चलो कोई बात नहीं, ये निशानी ताउम्र आपको भी याद रहेगी और इतिहास में दर्ज हो गई अभी। अब आप परिवार को, बच्चों को बता सकोगे कि जब 2020 में 21 में दिल्ली घेरी थी ना सिखों ने, उसमें हम भी गए थे, ठीक है ना। 18 के बाद अभी 20-21 में घेरी है, ठीक है। 18वीं सदी, 2 सदियों के बाद
याद रखना उस इतिहास में नाम लिखा गया है आपका। वीर मेरा पीछे बैठे उन्होंने तो पुछते हैं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਐਸੀ ਚਿਣਕ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੱਲੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਨਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬੇਜੋਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਨਾ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਤੋ ਠੰਡ ਹੈ, ਸੇਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी फसल हम पैदा कर रहे हैं तो उसका भाव ये व्यापारी क्यों लाओगे ना, तो कोई भाव देंगे कत्ती मार दिए जमींदार आदमी तो इब कदे या सरकार आ जो सी खेत माल देखो वो आके बटे हुआ का बा जिब्बेरा लगा है ना। तो अब क्यों ये सब चीज़ें जहन में आई हैं? अब क्यों लग रहा है कि हमारे साथ धक्का हो रहा है? अब क्यों लग रहा है कि फसलों के दाम सही नहीं मिल रहे हैं? अब क्यों लग रहा है एमएसपी ख़त्म की जा रही है? पहले कभी क्यों नहीं दिमाग में आया? जब जीएसटी थोपी तब क्यों नहीं जहन में आया? जब नोटबंदी की तब क्यों नहीं सड़कों के ऊपर उतरे? अब ऐसा क्या हो गया कि अब सड़कों के ऊपर आके बुजुर्गों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है तुम्हें? ये तो जी जमा मार दी और क्या करना है, सड़क पर ना आऊँगे तो और किस जाऊँगे, आना पड़ेगा ये तो। और ना हम जानते इतना हो रहे कानून वापिस ना होंगे नहीं, ये काले कानून ना जो ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ही मजदूर बन के रह जाएंगे। आप क्या बोलोगे इसके बारे में? जमीन जी हमारी माँ है, चाहे तो मार दें चाहे मर जाएंगे। और जब तक यार बैठे जब तक बैठे चाहे 2 साल बैठना पड़ो यहीं बैठे रहूँगे। जीप जी करा चाहे मार दें चाहे मर जाएंगे। और सीना खुला पड़ा जी जो करावन हुआ चाहिए सरकार। वैसे हम तो जी एक के बात कहूँगे, यार बैठे जब तक बैठे हैं यार बैठे जी, चाहे 2 साल 3 साल लग जो, जमीन हमारी माँ है, चाहे मार दें चाहे मर जाएंगे। बस हम तो यह बात कहूँगे जी। तो ये 26 तारीख को बोल रहे हैं कि दिल्ली कूच करना है, लाल किले पे झंडा टांग के आना है, केसरी निशान। अरे जी चाहे चालो, हम तो तैयार हैं, तैयार बैठे हम तो चाहे चालो, कोई दिक्कत ना। मोदी कुकर है जी हम तैयार बैठे हैं, खट्टर मोदी कुकरी है जो हम तैयार बैठे हैं, चाहे मार दें चाहे मर जाएंगे, हम किसी तरह डर जी कहने लग रहे हम तो कुकरी है जो हम तो तैयार बैठे हैं, सिन्ना तैन का चाहे मार दें चाहे मर जाएंगे, जमीन हमारी माँ है। समझी बात जी भाई, एक बात कहनी थी हमने तो कह दी, कुकरी है जी याड़े बैठे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਥੋਪਤਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮੁਕਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਣੀ ਸੀ, ਵਰਤਾਈ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੀਕਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਨਾ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਡੇਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ 58 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 370 ਤੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਖਣਾ ਪਰਖ ਲੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਖਾਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਿੰਘ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੁਕਾਤੀ ਆ ਤੇ ਆਹ 2 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਗਵਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ, ਚਲੋ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡ 'ਚ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ।
ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਰੋਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੋਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਮੀਰੀ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਬਾਦਲ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਗੀਰੋ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦਲਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਣੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਿਸਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਕੜ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਸਵਾਗਤ ਤੇਗ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਬਾਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हिंदू सिख एकता जिंदाबाद, हिंदू भाईचारा जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा जिंदाबाद। मोदी तेरी सोच ते जुतियां मारांगे ठोक के, मोदी तेरी सोच ते जुतियां मारांगे ठोक के, मोदी तेरी सोच ते जुतियां मारांगे ठोक के। मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय। हिंदू सिख भाई एक चेता जिंदाबाद, हिंदू सिख एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा जिंदाबाद, सारिया जथेबंदियां जिंदाबाद। मोदी हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय। मोदी तेरी सोच ते जुतियां मारे ठोक के, मोदी तेरी सोच ते जुतियां मारे ठोक के। मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय। मोदी तेरी सोच ते जुतियां मारे ठोक के। सेंटर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी तेरी सोच ते जुतियां मारे ठोक के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू
फतेह। बोले सो निहाल। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी मर गया, मोदी मर गया, कंगना नंगी कर गया, मोदी मर गया, खट्टर मर गया। हरियाणा पंजाब हरियाणा पंजाब ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜੋ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਣੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਧੋਣ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨੱਕੋ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।